কি হবে সেটা এটা উনি একটা চ্যানেলে দেবেন, সম্মুখ সম্পর্ক সম্মুখ ইউটিউব চ্যানেল চ্যানেল সবাইকে দেখতে বলুন সম্মুখ সম্পর্ক সবাই দেখতে পারবেন সম্মুখ সম্পর্ক আমি ডক্টর সুরেশ কুমার আগরওয়াল, ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ লাইফস্টাইল মেডিসিনের ডিরেক্টর এবং ডিভাইন ব্লিস ফাউন্ডেশন তার ফাউন্ডার প্রেসিডেন্ট। আজকে আমরা ইন্টারন্যাশনাল ডে অফ পিস এখানে সেলিব্রেট করতে এসেছি। International Day of Peace we are celebrating every year on 21st of September since 2001, and today's topic is the role of meditation in creating peace, that is inner and outer both. We are very happy today to have invited speakers amongst us. We have amongst us today Professor Dr. Sujay Rai Chaudhary. He is a well-renowned diabetologist, endocrinologist and lifestyle medicine consultant. We are very lucky to have him. He has spared his time today. We are very much thankful to him. We have amongst us today Bhadante Buddhanandaji. He is the chief abbot or chief monk of Dhambajyoti Buddha Vihar, which is in Calcutta. We will be listening him. He is one of the senior most monk in Calcutta, and he will be delivering and he will be sharing his opinion about the role of meditation in our inner peace and outer peace. We have amongst us today Dr. A.P. Maurya. He is a well-renowned yoga and naturopathy expert. He also shared his opinion, and he has cautioned us about the use and of the practice of yoga and asanas. We should do it only under the supervision of an expert. That's all today. And now we will be hearing Bhadante ji, who is the chief speaker for today. Good evening, everyone. I'm Professor Dr. Sujay Rai Chaudhary. I'm a professor of medicine and a consultant lifestyle specialist and endocrinologist. On the occasion of World Peace Day, we are lucky to have with us Bhadante Buddhanandaji Maharaj, who will be talking to us about how to attain mental and world peace. And we are eagerly looking forward to hearing from Maharaj about how to attain this peace, and by giving us discourse on the different types of meditation, and that will help us a lot in our day-to-day practice to alleviate mental stress. Thank you, everyone, and I hope you'll have a very good session with me. I am Dr. A.P. Maurya from Calcutta. This day we are gathered here to share our knowledge on yoga and meditation. As we know, yoga and meditation is very much essential today for each and everyone for having good health as well as for our mental peace, physical fitness and spiritual development. So I think this type of arrangement or meeting helps much to people to develop their mental, physical and spiritual side of the human body. And I hope if such type of this arrangement be done, that will be very much beneficial to the individual as well as to the society and for the nation. Thank you very much. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa। আমি সেই অরহৎ সম্যক সম্বুদ্ধকে অপরতাশীলে বন্দনা করতেছি। তারপর বন্দনা করতেছি আর্য শ্রাবক পরম পূজ্য শ্রাবক বুদ্ধ সাধারণানন্দ মহাস্তবিদ, যাকে বলা হয় ভগবানদের পদমূলে সচ্ছদ্র বন্দনা জানাচ্ছি। তারপর বন্দনা জানাচ্ছি আমার উপাধ্যায় গুরু উপসংঘরাজ শাসন সবর শাসনপ্রিয় মহাদেবের পদমূলে বন্দনা জানাচ্ছি। তারপর আমি আমার এই যে সন্ন্যাস জীবন বা বৃক্ষ জীবনের জন্ম জন্মান্তরে যে পুণ্য রাশি বা পুণ্য সম্পদ সঞ্চয় করেছি, সেটা অন্তরের অন্তরস্থ থেকে এই যে আমাদের আগামী আছে আন্দোলনের সাথে সুযোগ ছড়াতে ছাত্র নাম জানি না, সবাইকে অন্তরস্থ দান করছি। এই ধানের প্রভাবে ওনাদের আজকে একটা মহৎ শুভ কাজ, মাঙ্গলিক কাজ,
আপনাদেরকে উপহার দিচ্ছে, ভবিষ্যতে আরো দিতে পারে। ও সেই পুণ্যের পরে আমাদের বৌদ্ধ ধর্ম শুধু একটা জিনিস আছে, নির্বাণ। নির্বাণ মানে হচ্ছে মুক্তি। আগে নির্বাণটা ব্যবহৃত হতো, নিবারণ বা দীপ ব্যবহৃত, কিন্তু এখন নির্বাণটা হচ্ছে যে মুক্তি। ওরা যেন আমার এই পুণ্য রাশির প্রভাবে সকলে পুণ্য সম্পদের প্রভাবে, অর্জিত পুণ্য রাশির প্রভাবে ওদের সকলে নির্বাণ সাক্ষাৎ করতে পারে। আপনারা সবাই 3 বার সাধুবাদী অনুমোদন করুন। তারপর তো আমার জন্মান্তরের যে সন্ন্যাস বা ভিক্ষু জীবনের পুণ্য রাশি বা পুণ্য সম্পদ, সেই পুণ্য রাশি আপনাদের সবার মঙ্গলার্থে, কল্যাণার্থে, উপকারার্থে, আপনাদের নিরোগ, দীর্ঘায়ু, আপনাদের অত্যন্ত সীমিত হয়। আপনাদের সৃষ্টিগত বা আপনাদের ভগবান যেন আপনাদের সকল মনোবাসনা পূর্ণ করে সকলে যেন নির্বাণ বা মুক্তি লাভ করতে পারেন, সে পথে 3 বার সাধুবাদী অনুমোদন করুন। দেখুন, আমি প্রথমে জিনিসটা ক্লিয়ার করে দিই। ধর্ম জিনিসটা কি? আমরা যে ধর্ম বলি, ধর্ম অর্থটা, ধর্ম অর্থ হচ্ছে যে সত্য। ধর্মের অর্থ হচ্ছে যে সত্য। প্রথম জানতে হবে যেটা দর্শকতা হচ্ছে ধর্ম অর্থ হচ্ছে যে সত্য। তারপর আসছে কি বিপাসনা, মানে বিশ্বাস বা অবদান। 2 ধরনের ধর্ম আছে, সমত ভাবনা, একটা বিপাসনা। সমত মানে হচ্ছে শান্ততার ভাবনা, আর একটা 40 প্রকারের সমত ভাবনা আছে। আমাদের বিদেশের ভাবনা মানে বিপাসনা, মানে বিশেষভাবে নিজেকে জানা। তো সেদিন বলছি কি, আমি একটা কথা বলি। প্রথম উদাহরণ দিয়ে, রামকৃষ্ণের কাছে আমরা 4 জন লোক ছিল, একজন মুসলিম, একজন হিন্দু, একজন খ্রিস্টান, একজন বৌদ্ধ। এই বলতে আমার ধর্মটা বলো, ও বলতে আমার ধর্মটা বলো, উনি বলতে আমার ধর্মটা বলো। তো উনি বলছেন, বাবা আমি তো মূর্খ সূক্ষ্ম মানুষ, তোমরা অনেক পাণ্ডিত, কেন আসতো বাবা, তোমাদের উত্তরটা আমি কিভাবে দেবো? বাবা একটা আমার কথা শুনবা, তো দেখিয়েছে। আমার পুকুরে 4টা ঘাট আছে, ওই 4টা ঘাট থেকে 4টা ঘড়ি করে জল নিয়ে আসো। তো 4 জন গিয়ে জলটা নিয়ে আসলো। তো হয়তো বাবা এখন দেখো তো, এখানে কোনটা সাদা, কোনটা লাল, কোনটা লাল, জলগুলো সব নেই নাকি ভিন্ন আছে? হতে রামজি হয়তো কৃষ্ণ বলছেন না। হয়তো আমরা একটা বিভেদ করছি কেন? সংকীর্ণতা, অবিদ্যা, অজ্ঞানের কারণে। আপনারা প্রথমেই বলছে একটা জিনিস, আমি সবসময় রামকৃষ্ণ মিশনের অনেক রামকৃষ্ণ জ্ঞানটা করি। মানুষ, মান আর পশু, যার মধ্যে চৈতন্য জ্ঞান আছে সে হচ্ছে মানুষ। মান, যার মধ্যে সম্মান আছে সে হচ্ছে মানুষ। আমি পশু আর আমার মধ্যে পার্থক্যটা কোথায়? চিন্তা করে দেখুন তো, উনি কিন্তু ডক্টরেট করে নেই, পিএইচডি করে কিচ্ছু করে নেন, সারা কিছু মনে করবেন না। আমাদের রামকৃষ্ণ কিন্তু ডক্টরেট করে না, বুদ্ধ ডক্টরেট করে নেন। এই বুদ্ধ জ্ঞান বা রামকৃষ্ণের মতো জ্ঞান অর্জন করতে হলে আপনাকে ধ্যান করতে হবে। ধ্যান সম্বন্ধে আমি বলবো যে আমরা যে বুদ্ধ শব্দ বলছি, বুদ্ধ কোন ঈশ্বর, সৃষ্টিকর্তা, অবতার নয়। উনি আমার মতো, আপনার মতো মানুষ। আপনিও বুদ্ধ হতে পারবেন। আমি ভাবতে বলতাম, আপনি মুসলিম, আমি হিন্দু, আপনার শরীরে কি লিখে আছে? আপনার শরীরে কোন অংশে লিখে আছে আপনি হিন্দু, আপনি মুসলিম, আপনি বৌদ্ধ, আপনি খ্রিস্টান, আপনি জৈন? আপনি ভাগ করছেন কেন? সংকীর্ণতা আসলে কেন? অবিদ্যা, বিদ্যার অভাব কারণ, জ্ঞানের অভাবের কারণে। তার জিনিসটা বলে দিই, যেমন আজকে দেখুন, বুদ্ধ জন্মস্থল হচ্ছে নেপালের লুম্বিনী। লুম্বিনীতে সে পরিবেশ নিয়ে বিদায় বিহারে গিয়ে প্রতিষ্ঠান করে 7টা সপ্তাহ ক্রিয়া করে বুদ্ধত্ব লাভ করছে। তো বুদ্ধ সবকিছু কথা প্রকৃতির কাছে। কেন জানেন? কারণ উনি জন্মগ্রহণ লুম্বিনী পড়ে পাটওয়ায়, কারণ ওখানে কোনো নিষ্পাপ, কোনো ভাগাভাগি নেই। যদি বলে দেয় এখানে হয়েছে, আপনি বলবেন না বুদ্ধ আমার ঘরে জন্ম নিয়েছে, উনি সুরেশবাবু বলতে না উনি আমার ঘরে জন্ম নিয়েছে। এই বিতর্কের জন্য উনি বুদ্ধত্ব লাভ, তারপরে বুদ্ধত্ব লাভ, বুদ্ধের জন্ম, সবকিছু বিজ্ঞান নিচ্ছে। এবং উনি পরিনির্বাণ মৃত্যু করছে বিজ্ঞান নিচ্ছে। কেন? নিষ্কলঙ্ক কোনো বৈজ্ঞানিক। আচ্ছা, তারপর প্রথম জানতে হবে আমাদের বুদ্ধ শব্দের অর্থটা কি। বুদ্ধ শব্দের অর্থ হচ্ছে জ্ঞান। জ্ঞান কাকে বলে? যার মধ্যে অন্তর্দৃষ্টি ভাব, যেটা ইংরেজি বলে ইনসাইট, নিজেকে জানা, আত্মদর্শন। মহাপুরুষরা বলে গেছে, শুক্র দর্শন, সিদ্ধ দর্শন, মহাপুরুষ বলে আত্মারণ বৃত্তি, নিজেকে জানো। আমরা নিজেকে জানতে পারছি না, শুধু কোর্স করতেছি, এখানে যাচ্ছি, ওখানে যাচ্ছি, দৌড়াচ্ছি। বাদ পায় কেন দৌড়াচ্ছেন? নিজেকে মোবাইলটা বন্ধ রাখুন, নিজেকে একটা প্রশ্ন করে দেখুন, আজকে কি নিতে আসতেন?
আমার কথাটা যদি আপনারা করেন শান্তিতে মৃত্যুবরণ করতে পারবেন, স্বর্গে গমন করতে নির্বাণ লাভ হবে। কেমন করে আমি জিনিসটা বলে দিচ্ছি। আপনারা যে মেডিটেশন বলেন, মেডিটেশনের অর্থ হচ্ছে যে ভাবনা। তা আমাদের আইটিসরাও গণমাধ্যমের ভাবনা হচ্ছে মনের কাজ, জ্ঞান, উৎপাদক, চিন্তা। এটা কিভাবে করবে, তো সেটার ফলটা কি? আমরা অনেকে বড় শুধু ধর্মীয় ব্যাপার, যারা ধর্ম আছে সেদিন আমরা আসলে ঠিক তাই নয়। এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলে সংবাদপত্র ব্যাপার দিয়েছে। আমেরিকায় কেউ কথা বলেন, প্লিজ কথা বলবেন না। আমেরিকা ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক ডক্টর ই ব্ল্যাকবার্ন সাহিত্যের নোবেল পুরস্কার পেয়েছে। উনি রিসার্চ করে দেখলো যে যারা 10 থেকে 15 মিনিট ধ্যান করে ভাবনা করে তাদের মধ্যে একটা এনজাইম হচ্ছে, সেই এনজাইমের নাম হচ্ছে টেলোমারাস এনজাইম। সেই এনজাইমটার তুলনায় আপনি প্রথমে নিরোগ, দীর্ঘায়ু, পুণ্য সঞ্চয়। আমাদের এই মনুষ্য জীবনের সর্বোচ্চ আয়ু হচ্ছে 150 বছর। হ্যাঁ, প্রমাণতে তার মধ্যে কোনো প্রমাণ আছে? হ্যাঁ, আপনারা ইউটিউবে সার্চ করলে পেয়ে যাবেন। রামকৃষ্ণ মিশনের শিষ্য শিবানন্দ বাবা, বর্তমানে এই যে স্যার আজকে যোগাসন দেখালো, প্রাণায়াম দেখালো, উনি এটা করে এখনো বেঁচে আছে। ওনার বয়স 123। আপনারা ইউটিউবে সার্চ করলে আমার এই কথা সত্যতা পেয়ে যাবেন। শিবানন্দ বাবা, রামকৃষ্ণ মিশনের শিষ্য শিবানন্দ বাবা, ওনার বয়স 123। উনি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ভ্রমণ করছেন। এখনো তো ওনার পরীক্ষা হয়েছে। ওনার মধ্যে কথা বলবেন না প্লিজ। উনি পরীক্ষা করে দেখলে আমার শরীরে কোনো রোগ নেই। উনি বলতে ফিজিক্যালি ফিট, মেন্টালি অ্যালার্ট, সৎ কর্ম, সৎ চিন্তা, সৎ ভাবনা। আমাদের সত্য আইটিসরাও গণমাধ্যম বলতে সুচিন্তায় পুণ্য হয়, দুশ্চিন্তায় পাপ হয়। আমরা দুশ্চিন্তা বেশি করি। কেন বিশেষ করে? কারণ আমরা ঈশ্বর থেকে বা ভগবান থেকেও মানুষকে বেশি পুঁজি। সেই চিন্তা যেমন আমি আপনাদের ক্লিয়ার করে দিচ্ছি। আপনার কোনো কিছু যখন বিপদে পড়েন তখন ভগবানকে ওই স্বর্গের মধ্যে থাকতে দেন না। বিপদটা কেটে যায় তখন আপনি ভগবানের নাম নেন না। আজকে দেখুন তো, আজকে আপনারা এখন মেডিটেশন করতে আসবেন, তারা একটা শুভ মঙ্গল করছে। কয়বার প্রার্থনা করছেন? আমি আজকে ভোর 4টায় উঠে 1 ঘন্টা ধ্যান করছি। প্রত্যেকদিন উঠে এটা 3টা 4টার মধ্যে উঠে ধ্যান করে, রাত 12টায় শুয়ে 4টার মধ্যে উঠে ধ্যান করে 1 ঘন্টা ধ্যান করে আর ঘুমাই নেই। দুপুরে একটু ঘুমাতে হয়, কারণ আমি 12টা 1টা পর্যন্ত লেখাপড়া করি। তো করার পর আপনার তখন উঠে প্রথমে করলাম, করার 5টার মধ্যে আমি একটু প্রার্থনা করলাম। তারপর আবার আমাদের স্বয়ং বলে যেটা 12টার মধ্যে খেতে হয়, ওটা খাওয়ার আগে প্রার্থনা করলাম। 2বার প্রার্থনা হয়ে গেছে আমার। আবার প্রার্থনা এখান থেকে গিয়ে রাত্রে আবার প্রার্থনা করবো। তো আপনার কয়বার প্রার্থনা করছেন? করেন নাই, করলে করবেন। আচ্ছা, প্রার্থনা কেন করতে হয়? ভগবানকে আমি যদি না ডাকি ভগবানকে আমাকে ডাকবে না। কারণ ভগবান কি চান? এটা আপনার মন্দিরে যান, স্বামী বিবেকানন্দের কথা শুনুন। আমরা তিলক পরে গেরুয়া বসন করছি, চুল কামাইছি, গঙ্গা স্নান করছি। স্বামী বিবেকানন্দ বলছে এটা ধর্ম নয়। চিত্তের মধ্যে যতক্ষণ পর্যন্ত ভগবান ততক্ষণ পর্যন্ত আপনার শিব আপনার কাছে আসবে না। কিসের অভাব ওনার? আপনার যে পুজো দেন ওনার প্রয়োজন আছে চিত্তের মধ্যে। সেদিন আমাদের বৌদ্ধ ধর্মে একটা জিনিস আছে, বুদ্ধ পদ্ধতিতে এগুলিকে বাহ্যিক পূজা। যেমন আমরা মোমবাতি জ্বালাই, আগরবাতি জ্বালাই, তারপর পুজো দিই, সেগুলো বাহ্যিক পূজা। বুদ্ধ পদ্ধতিতে প্রকৃতির মধ্যে প্রতিপত্তিটা মহায় ধম্মানো ধম্মা পাটিপাত্য বোধাং পূজেমি, মহায় ধম্মানো ধম্মা পাটিপাত্য ধম্মাং পূজেমি, মহায় ধম্মানো ধম্মা সংজ্ঞাং পূজেমি, আদ্ধা ইমায় ধম্মানো ধম্মা পাটিপাত্য জাতি জরা ব্যাধি মন্না পরিচয়। অর্থাৎ এই ধর্ম অনুধর্ম যাবতীয় শীল সমাধি প্রজ্ঞা দ্বারা আমরা কি করব? বুদ্ধ ধর্ম সংঘকে প্রকৃত পূজা করা হয়। কেন? জন্ম, জরা, ব্যাধি, মৃত্যু থেকে নিশ্চয়ই মুক্ত হব। কারণ একজন মহাপুরুষ আমাদের বুদ্ধ বলে গেছে, আমি পরের মুখে ঝাল দিয়ে না, আমি বলছি বলে আপনারা গ্রহণ করবেন না। আমি বুদ্ধানন্দ ভিক্ষু বলছি বলে আপনারা সহজে গ্রহণ করবেন না। আপনার মধ্যে 3টে জিনিস আছে, বিবেক, বুদ্ধি, জ্ঞান। কি বিবেচনা করবেন? বুদ্ধানন্দ মানতে যেটা বলতে সেটা সত্যি গ্রহণযোগ্য, তাহলে গ্রহণ করবেন, আর না হলে ডাস্টবিনে ফেলে দেবেন, সমালোচনা করবেন। কেন সমালোচনা করবেন না? এই যে আমি জীবনটা ভরা আছে, আমার মধ্যে 287 অবস্থান, সেজন্য একটু সাবধান থাকবেন। কথাটা কি বলছি, কথাটা একটু ভালো করে চেষ্টা করুন। আজকে আসতেন আপনার মেডিটেশন সম্বন্ধে কিছু জানার জন্য, কিন্তু আমার অনুরোধ হচ্ছে আমি যেটা বলবো সেটা অনুশীলন করতে হবে।
আমাদের বুদ্ধ ধর্ম হচ্ছে ধানঞ্চ ধর্মজনীয়ঞ্চ এত কানন্দ সংঘ অনাবচারী কাম্মানি এত মঙ্গল। ধান দেওয়া, ধর্ম থেকে ধর্ম অনুশীলন করা উত্তম মঙ্গল। তারপর একটা কথা বলছে, ঘাড় পৌঁছে নিবার পূজা সংকৃতিটা কত এটা কালে না ধর্ম সবরং এত মঙ্গল। বলছে গৌরবেরই ব্যক্তি গৌরব করা। এই যে আজকে আমাদের স্যার জিনিসটা করলো, ওনাকে গৌরব পঞ্চা করতে হবে। যে শুধু স্যার আজকে ওনার ডিউটি না করে উনি এখানে সময় দিচ্ছে, ওনার পঞ্চা করতে হবে। কারণ ওনার সব কিছু বাদ দিয়ে আসছে আপনাদের কিছু ধর্মদান করার জন্য। প্রথম হচ্ছে ধর্মদান, সভ্য দান কি জাতি পৃথিবীতে যত দান আছে সবচেয়ে এই যে আজকে ধর্মদান, সেটা হচ্ছে আসল দান। আপনারা অনেক কোর্স করছেন, অনেক গুরুর কাছে গিয়েছেন, এটা পারেন না। কেন পারেন না সেটা বলে দিচ্ছি। আপনাদের মধ্যে কিছু আমাদের স্বরলিপু আছে, আমি 3টে লিপুর কথা বলছি। কাম প্রবৃত্তি, হিংসা প্রবৃত্তি, রাগ প্রবৃত্তি, এই 3টার জন্য মার আপনাদের পক্ষ দেন। আপনাদের যেমন আমাদের বুদ্ধ ধর্ম বলে মা, আপনারা হিন্দুরা বলে শনি, ও খ্রিস্টান বা মুসলিমরা বলে কি শয়তান। এইগুলো করতে দেয় না, কারণ এরা অমর। এদেরকে আপনাদের করেন, আপনারা করেন না, আপনাদের করেন। কেন? যেমন আপনি একটা খুন করে ফেলছেন, খুন করার পর পরে যখন জেলে নিয়ে গেছে আপনার অনুসন্ধান হবে, খুনটা করা আমার উচিত হয়নি, আপনি করেন, আপনাকে করেছে। সেটা থেকে মুক্ত হলে কি করতে হবে? ওনাকে যদি ব্যবহৃত হয়, আপনাকে এই যে কাম প্রবৃত্তি, হিংসা প্রবৃত্তি, রাগ প্রবৃত্তি, সত্যের বলে, জ্ঞানের বলে, পুণ্যের বলে বিদূরিত করতে হবে। আচ্ছা, আপনারা নিজেরা জানেন না, যেমন আজকে আমরা যারা মহাপুরুষ আছে, আমরা অষ্টমী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা, কেন এরা কেন পূর্ণিমা সবসময় জন্মগ্রহণ করে? যেমন আমরা যখন পৃথিবীতে আসছি, আমার মা বাবাকে শিলবান শিলবতে কিনা এটা আমরা চিন্তা করিনি। তা আমাদের বৌদ্ধ অধ্যুষিত শর্ত থেকে 6টা শর্তের মধ্যে অধ্যুষিত শর্ত হচ্ছে বেস্ট প্রতিশোধ থাকে, ওখান থেকে প্রথম অবলম্বন হচ্ছে যে ওর বাবা মা শিলবান শিলব কিনা, তখন উনি প্রতিশোধে গ্রহণ করছে। কেন হয় বলি, আমাদের বুদ্ধ দেব বিলেপুর সূত্র বলছে অষ্টমী 3টা দিন সবাইকে বলছি, কথাটা ভালো শুনুন, ভিন্নভাবে নেবেন না। অষ্টমী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা, এটা 3টা দিন সেভ করবো। কেন? যেমন আমাদের মৈত্রী বাবা বলি আমরা, প্রতিবেলা ততরট্ট দক্ষিণেনে বিরলাক্ষ পশ্চিমেনে বিরূপক কুবেরত্বের সঙ্গে সত্তারতে মহারাজা লোকপালদের জন্য দেখিত ভেউর রাখাত আরোগ্যের সুখিয়ে। হ্যাঁ, ওতে 4 লোক বল দেবতা। এই যদি যেদিন অষ্টমী ধরবে, অষ্টমী যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ ওই স্বর্গ থেকে 4 লোক বল দেবতার অনুচরণে আপনার বাড়িতে অবস্থান করে আপনি কি করে জানেন? আপনার দান দিচ্ছে কিনা, ভিক্ষু সমন আপনার ঠাকুরের সেবা করছে কিনা, পিতা মাতার সেবা করছে কিনা, বুদ্ধ পুজো দিচ্ছেন বা ঠাকুরকে পুজো দিচ্ছেন কিনা, আমাদের পঞ্চশীল আছে, অষ্টশীল আছে, আপনারা গীতা পাঠ বা কোরআন পাঠ করতেছি না, সেটা প্রত্যক্ষ সচ্চক্ষে দেখে একটা তালিকা তৈরি করে। আপনার বাড়িতে দেবতা আছে, আপনি জানেন না। কোন দিন? অষ্টমীর দিন 4 লোক বলতে অনুসরণরা। ঠিক অমাবস্যার দিন 4 লোক বলতে দেবতার পুত্ররা আপনার বাড়িতে অবস্থান করে দান দিচ্ছে কিনা, ভিক্ষু সমন বা সাধু সন্ন্যাসীর সেবা করছেন কিনা, পূজা দিচ্ছেন কিনা, ঠাকুরকে পূজা দিচ্ছে কিনা, পিতা মাতার সেবা করছে কিনা, পঞ্চশীল অষ্টশীল বা গীতা পাঠ বা কোরআন পাঠ করছে কিনা, সেটা তারা সচ্চক্ষে দেখে। ঠিক এই যে আমাদের পূর্ণিমা, কাউকে স্যারকে আমি ডাকলাম, এই জন্য স্যার আমাকে গিয়েছিল, আমি খুব কৃতার্থ, স্যার আমার আহ্বানে বৃষ্টির মধ্যেও উনি জিতে গেছে, আমি ওনার কাছে যথেষ্ট কৃতজ্ঞ। দেখেন কালকে কেন লাগাইছি, 4 লোক বলতে স্বর্গ থেকে যতক্ষণ পূর্ণিমা ততক্ষণ আপনার বাড়িতে অবস্থান করে, আপনারা জানেন না, বাড়িতে অবস্থান করে ওই যে দান দিচ্ছে কিনা, ভিক্ষু সমন বা সাধু সন্ন্যাসী সমান করছে কিনা, বুদ্ধ পূজা বা পূজা দিচ্ছে কিনা, তারপর সঙ্গদান, পঞ্চশীল অষ্টশীল বা গীতা পাঠ বা কোরআন করছে কিনা, সেটা সবচেয়ে তার একটা তালিকা, তারা একচাষ করে তালিকাটা স্বর্গের দেবরাজ ইন্দ্রের কাছে নিয়ে যায়, সেটা পেশ করে। উনি দেখে যে আপনারা সব ধার্মিক, শীলবান, চরিত্রবান, খুশি হয়, আর না হলে দীক্ষার দেয়। আরেকটা ক্ষেত্রে খেয়াল করবেন, উনি শুধু বাড়িতে নয়, বড় বড় যে বিক্রি আছে, বিক্রির মধ্যে অবস্থান করে, আপনারা জানেন না 7টা। আর আমি একটা সবাইকে বিনীত অনুরোধ করবো, যারা স্বামী স্ত্রী আসেন, ভিন্নভাবে নেবেন না, এই 3টা দিন প্লিজ সহবাস করবেন না। ওপান্তেটা বলছে কেন? আমার বাড়িতে দেবতা অবস্থান করতেছে, আমি দেবতার নাম নিয়ে 3টে দিন আমি দেবতাদের জন্য ত্যাগ করবো। সেই জন্য কি হয় জানেন? ছেলে প্রতিবন্ধী হয়, বাড়িতে অশান্তি হয়, স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ডিভোর্স হয়ে যায়, একটা কারণ আমি দেবতারা কিন্তু কেউ বলবে না, আপনারা জানেন না, এটা বুদ্ধ দেব বিলেপুর সূত্র বলছে, আমি ধ্যান করার মাধ্যমে নিজে আবিষ্কার করলাম। সেজন্য সাবধান থাকবেন। আর 4টা জিনিস আপনারা সবসময় আশীর্বাদ করেন, যে বলে আমাকে একটু আশীর্বাদ করুন, আশীর্বাদ নয়,
এটা বহুটা আমি জিনিসটা বলে আমাদের মধ্যে তিন ধরনের বুদ্ধ, সম্মুখ সম্বুদ্ধ, পশ্চাৎ বুদ্ধ, শ্রুত বুদ্ধ, শ্রাবক বুদ্ধ। পশ্চাৎ বুদ্ধ হচ্ছে নিজে প্রতিষ্ঠিত হবে, নিজে নিজেকে ইয়া করবে, কাউকে মূল্য মানে এই মুক্তি হতে সাহায্য করেন। উনি বহুক্ষণ আগে পশ্চাৎ বুদ্ধ গভীর জঙ্গলে বাস করত। সেখান থেকে এসে একটি গ্রামে প্রত্যেকদিন পিণ্ডাচরণ বা ভিক্ষা করতো, ভিক্ষা বলে। একটি ভিক্ষা করতে গেছে, সেখানে একটা চাকর আসতে, উনি চাকর আসতে, সেই সময় চাকরকে খাবারটা দিল গৃহকর্তা। তবে চাকর সন্ন্যাসীকে দেখে চিন্তা করলো, না আজকে খাবারটা আমি ওনাকে দান করবো। পরে করে আমার চিন্তা করলো, আমি যদি খাবারটা ওনাকে দিয়ে দিই, আমি খাবো কি, আর উপোস থাকতে হবে। পর বলছে না, আমি উপোস থাকবো, আজকে খাবারটা ওনাকে দান করে দেবো। তখন উনি খাবারটা দিয়ে ওনাকে বন্দনা করবো। উনি জানেন না পশ্চাৎ বুদ্ধ, উনি সন্ন্যাসী হিসেবে জানে, এটা বলে বন্ধ করলো। ওনাকে ওনার ভক্তি বা শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস দেখে আপনাদের প্রত্যেকের বাড়িতে গৃহবাসী দেবতাকে, গৃহবাসী দেবতা কি বলো, সাধু 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 মানে হচ্ছে অনুমোদন করলাম, তিনবার সাধুবাদ দিয়ে অনুমোদন করলো। অনুমোদন করার পর পশ্চাৎ বুদ্ধ চলে গেল। তখন গৃহকর্তা হন্তদন্ত সারা বাড়ি ঘুরে দেখালো, ঘুরলো, এই সাধুবাদটা দিল কে? তখন বলছে যে গৃহকর্তা, আপনি অস্থির বা রাগান্বিত হবেন না, আমি সাধু, তুমি কে? আমি আপনার গৃহবাসী দেবতা। আমি আজকে এই পশ্চাৎ বুদ্ধকে বছরকে বছর সোয়াইন দিচ্ছি বা পিণ্ডাচরণ দিচ্ছি, তখন তুমি সাধুবাদ দিলে না। আজকে আমার চাকর আমার খাবারটা ওনাকে পরিবেশন করলো, তখন তুমি সাধুবাদ দিলে। কি এখন মহাপুণ্য সঞ্চয় করতে হয়, উনি মহাপুণ্য সঞ্চয় করতে হয়, তাই নাকি? এটা বলে উনি অদৃশ্য হয়ে গেল। অদৃশ্য হওয়ার পর ওই গৃহকর্তা চাকর বলে, তোমার পুণ্যের ভাগ দাও, পুণ্যের ভাগ দাও। উনি বলছে, গৃহকর্তা দেখুন, আমি আপনার বাড়ির চাকর, এই আজকে আপনার খাবার নেই, আমি পুণ্যটা সঞ্চয় করছি, পুণ্যটা যদি আপনাকে দিয়ে দিই শূন্য হয়ে যাব। এভাবে এক সপ্তাহ বলবদ্ধ করে দিচ্ছে না, তখন তোমাকে টাকা লোক দেখালো, তোমাকে 10,000 20,000 তুমি যত টাকা চাও আমি তোমাকে দেবো, তুমি শুধু পুণ্যের ভাগটা আমাকে দাও। ও তো বলছে যে ঠিক আছে, গৃহকর্তা আমাকে একদিন সময় দাও, কি করবো? আমি গুরু থেকে জিজ্ঞেস করবো। গুরু যদি বলে যে পুণ্যের ভাগ দাও, তাহলে পুণ্যের ভাগ দেবো, আর পুণ্যের ভাগ না দিলে পুণ্যের ভাগ দেবো না। আচ্ছা, তখন কি করলো গৃহকর্তা? গেছে, উনি কিন্তু গভীর জঙ্গলে থাকে পশ্চাৎ বুদ্ধ। উনি জ্ঞান নিতে দেখছে যে ওই উপাসকটা আসছে। উপাসকটা আসার পর একটি ভিক্ষির নিচে এসে আমার মতো পদ্মাসনে বসলো, ওনাকে বন্দনা করলো। বন্দনা করার পর উনি বললো যে, উপাসক তুমি কেমন আছো? ওদের ভাবতে মহা সমস্যা আছে। ওদের কেন বাবা, তোমার কি সমস্যা? আপনার থেকে কিছু পুণ্য সঞ্চয় করলাম, সে পুণ্যের জন্য আমার গৃহকর্তা আমাকে প্রত্যেকদিন উৎপীড়ন করতেছে। আমি তাকে টাকা দিয়ে যাচ্ছে, এখন না দিলে আমাকে চাকরি থেকে বিদায় করে দেবে, তাহলে কোনো সমস্যা হবে। তো যারা জ্ঞানী তাদেরকে উদাহরণ জিনিসটা বলছে, যেমন আপনারা যেমন মোমবাতি জ্বালান, একটা মোমবাতি জ্বালালে আলোটা কেমন হয়? অল্প। আপনাদের একটা মোমবাতি থেকে যদি 1000টা মোমবাতি জ্বালিয়ে দেন, তাহলে কি হবে? আলোটা বেশি হবে। সেজন্য সবসময় পুণ্য রাশি দান করলে পুণ্যটা বর্ধিত হয়। এটা আমার কথা নয়, বুদ্ধ নীতিকণ্ড সূত্র বলছে। দুইটা দল আছে আমাদের, বস্তুগত দল আর একটা গুণগত। বস্তুগত কোনটা? হীরা টাকা, হীরা টাকা পয়সা, হীরা জহরত, এগুলো নিয়ে আমরা করি, বিল্ডিং আছে, এটা আছে, আসলে কিচ্ছুই যাবে না। আপনি যখন, আমি একটাকে শুধু আমার আবিষ্কার, আপনি যখন বাথরুমে ঢুকেন তখন দেখেন আপনার সাথে কেউ ঢুকে না, ঠিক এভাবে আপনাকে মৃত্যুবরণ করতে হবে, কেউ যাবে না আপনার সাথে। এই আজকে যে ধর্ম পুণ্য সঞ্চয় করছেন সেটাই যাবে। তো সেই জন্য বলছে যে জ্ঞান ও পুণ্য রাশি এই দুইটা জিনিস নিতে পারবেন, আর কিচ্ছু নিতে পারবেন না, আর কোনো সিরিয়াসতাই নেই, সেটা শস্য সাধ্যা থাকবে। এখন আসি মেডিটেশন সম্বন্ধে। আপনাদের যদি মেডিটেশন করতে স্যার আজকে দেখলেন যোগাসন দেখালো, খুব ভালো, কিন্তু আপনারা কি প্রতিদিন করবেন? তো না করলে এটাতে বিদ্যা, স্যারের 50টা বিদ্যা, উনি যে জিনিসটা দেখালো এটা কি হবে জানেন? আপনার কোনো রোগ ব্যাধি আপনাকে আক্রমণ করতে পারবে না। ও কেন? এই যে আপনি এটা বলেন আনাপানের স্মৃতি বলে, বা ছাড়া যে যোগাসনটা প্রাণায়ামটা দেখালো, আজকে সেটার একটা উদাহরণ আপনাকে দিলাম। শিবানন্দ বাবা, আপনি ইউটিউবে সার্চ করলে পেয়ে যাবেন। ওনার বয়স এখন 123, মানুষ 70 হলে মারা যাচ্ছে, 80 হলে মারা যাচ্ছে, কিন্তু এখনো দিব্যি বেঁচে আছে। শিবানন্দ বাবা রামকৃষ্ণ মিশনের শিষ্য। আচ্ছা, এই ধ্যান সম্বন্ধে একজন জাপানিকে যখন প্রশ্ন করছিল, তোদের আজকে এত উন্নতি করা, উন্নতিটা ভারত থেকে নিয়ে আসছি। উনি বলতেন বুদ্ধাং শরণাং গাচ্ছামি, আমি বুদ্ধের মানে জ্ঞানের শরণ নিলাম। আমরা নিচ্ছি লৌকিকত্বে, ওনার নিচে হৃদ দিয়ে। কেন কেন ভাঙতে বা মহারাজ? দেখুন, প্রত্যেক দিন 30 মিনিট 1 ঘন্টা বাধ্যতামূলক, নয় আপনাকে সমাজচ্যুত করা হবে।
30 মিনিট 1 ঘন্টা A to Z বাধ্যতামূলক করতে হবে। সেই জন্য ওখানে বয়স জানেন কত জানেন? ওখানে বিদ্যুৎ সংখ্যা বেড়ে গেছে এখন 125, 130, 140 এইভাবে সংখ্যা। আমার এখন মনে হচ্ছে ওরা মেডিটেশন করে। মেডিটেশনটা কি সেটা নিয়ে আমি একটু ক্লিয়ার করে দিচ্ছি আপনাদের। আমরা সবাই বলে ধ্যান করবো, ধ্যান অবশ্যই। আমার বুদ্ধ বলছে যে 2 ধরনের ধ্যান আছে আমাদের, সমত ভাবনা আর হচ্ছে বিপশ্যনা। সমত মানে শান্ততা ভাবনা, 40 প্রকার সমত ভাবনা আছে। আমি সেটা দেখিয়ে যাচ্ছি না। বিপশ্যনা মানে বিশেষভাবে দর্শন, মানে সত্যের উপাসনা। বিপশ্যনা মানে বিশেষভাবে দর্শন হচ্ছে সত্যের উপাসনা। সত্যের উপাসনাটা কি? নিজেকে জানা, যেটা বলে আত্মানং বৃদ্ধি। মহাপুরুষরা সম্মান হচ্ছে মহাপুরুষের বলে আত্মার, আপনি যে নিজেকে জানতে পারছেন না, আজকে এখানে যাচ্ছেন, ওখানে যাচ্ছেন, ওখানে যাচ্ছেন, সব বৃথা। আমি এখান থেকে বসে কি করে জানেন? আপনি কোনো প্রমাণ, হ্যাঁ আমি এখান থেকে বসে বুদ্ধ ভাইয়ের ওখানে আগে এখানে আসলে আমি বাইক দিয়ে কন্টিনিউ ধ্যান করছিলাম। আমি যদি এখন কন্টিনিউ ধ্যানে বসি, গভীর ধ্যানে যাই, ও বুদ্ধ ভাইয়ের সব বুদ্ধের বুদ্ধ 7টা স্থান প্রথম বুদ্ধি পালন কর, দ্বিতীয় মণি মিশন পিছা, তৃতীয় চক্রবর্ণ সরকার, চতুর্থ রতনাঙ্গর, পঞ্চম গজ পালঞ্চ, মুচলিন্দ চট্টম, সপ্তম রাজিত বন্দে তার বুদ্ধি পাদম। 7টা স্থান স্পষ্ট দেখতে পাই যদি আমি গভীর ধ্যানে যাই। তো ধ্যানটা কখন করবেন? ধ্যানটা করার আমি বলছি বুদ্ধগত সুখ আসন, সুখে আসন। আমাদের ধর্মে একটা করণীয় মধ্যে সূত্র আছে, সেখানে বলছে চিত্তং চরং নিশিন্ন বা এমতাচ্ছা বিগত বিন্দু, অর্থাৎ হচ্ছে দাঁড়ানো, হাঁটা, বসা, শোয়া মধ্যে ধ্যান করা যায়। 4 ভাবে ধ্যানটা করা যায়। বুদ্ধ এটাকে বলতে সুখাসন। আপনি যেটা সুখে আসন করতে, আপনি যদি শরীরে কষ্ট পায় ধ্যানটা হবে না। যেমন আপনাকে বলতে আপনি চেয়ারে বসছেন, নিচে বসুন, হবে না, কারণ আপনার শরীরে আত্মা কষ্ট পাচ্ছে। দেহ চলে যায়, আত্মার মৃত্যু নাই। আর প্রমাণ আমাদের গৌতম বুদ্ধ 550 জন্ম পরিভ্রমণ করে তারপর গৌতম বুদ্ধ হয়েছে। আপনারা দেখুন কত সৌভাগ্যবান, আজকে বুদ্ধের সেই মুখনিশ্চিত বাণীটা আপনারা শুনছেন, সত্য বাণী আমরা যেটা বলি। আপনাদের করতে হলে কি করতে হবে? যেটা ভালো লাগে সেটা করবেন। আর যতক্ষণ নিদ্রা মানে ঘুম না আসে, এবং ব্রহ্ম বিহার শ্রেষ্ঠ অবস্থান, দাঁড়িয়ে আছেন, বসা আছেন, শুয়ে আছেন, ভগবানকে স্মরণ করুন না, স্মৃতির মধ্যে ওনাকে রাখুন না। তাহলে আপনাকে শনি, মার, শনি, এই শয়তান কেউ আক্রমণ করতে পারবে না। কিন্তু আমরা কি করি? আমরা সেটা করি না, আমরা বিবেকটা না করে আবেগের কারণে কষ্ট পাই। সেটা সবসময় সাবধান রাখবেন। তো 4 ভাবে ধ্যানটা করা যাবে। ধ্যানটা কখন করবেন? সবসময় ধ্যান করলে ধ্যানটা থাকে না। আপনারা জানেন, আমরা তো বলছেন যেমন আপনাদের রামকৃষ্ণ, মা শারদা, তারপর গৌতম বুদ্ধ, তারপর যে এই নবীগুলো, ওরা সবাই তো মুক্ত হয়ে গেছে, ওরা ঘুমাচ্ছে না, কেউ ঘুমাচ্ছে না। আপনারা জানেন না, মোট 3টা থেকে 5টা ব্রহ্ম মুহূর্ত, ব্রহ্ম সময়, যত মুনি ঋষি সাধক আছে, আপনারা ঘুমাচ্ছেন, আমরা ঘুমাচ্ছি। ওরা গভীর জঙ্গলে, যেখানে জনমানব শূন্য, সেখানে গিয়ে গভীর ভাবে ধ্যান করে, এখনো ধ্যান করে 4টা 15 থেকে 5টা ব্রহ্ম সময়, ব্রহ্ম মুহূর্ত, সে সময় আপনাদের ধ্যান পড়া বিতরণ করে। কি জন্য জানেন? মঙ্গলের জন্য, কল্যাণের জন্য, যেটা আপনারা আশা করেন। তখন যদি 10টা মিনিট ধ্যান করে, আমি বেশি বলবো না, 10 মিনিট করুন প্রথম, তারপর আস্তে আস্তে বাড়ান করে। আপনি যদি আপনার ইষ্ট দেবতা যে ভগবান আছে তার কাছে যদি চান, সেটা পাবেন। কিভাবে করবেন? 15 মিনিট থেকে আমাদের 10টা অনুস্থিতি ভাবনা আছে। বুদ্ধানুস্থিতি, ধম্মানুস্থিতি, সংজ্ঞানুস্থিতি, দেবতানুস্থিতি, উপাসনানুস্থিতি, মরণানুস্থিতি, ত্যাগানুস্থিতি, ক্রীড়ানুস্থিতি, সারা যেটা বলতে আনাই যে নিঃশ্বাস পড়ে, এটা আনাপানস্থিতি, লাস্ট স্টেজ আনাপানস্থিতি। আপনি যেটা ভালো লাগে সেটা করে আপনার 10টা মিনিট করে ভগবানের কাছে চাইবেন, তখন দেবেন। অন্য সময় তো আমি আপনাকে ধ্যান উপর বিতরণ করি না, আপনি পাবেন কি হবে? পাবেন না। কিন্তু আপনার কোনো সন্ধ্যা বসেন না, সেটা হচ্ছে 4টা 15 থেকে 5টা ব্রহ্ম সময়, ব্রহ্ম মুহূর্ত। আপনি উঠে দেখুন না, কত কষ্ট হবে। আমার তো এখন অভ্যেস হয়ে গেছে, আমি ওটা না করলে আমি থাকতে পারিনি, করতে হয় আমাকে। এবং আমি এটাও হয়, আমার যেমন স্মৃতি আসে যায়, আমি বুদ্ধকের 7টা স্থান স্পষ্ট দেখতে পাই। আমার একটা গর্ব আমার। আমি ওই যে মধু পূর্ণিমার দিন, শুভ মধু পূর্ণিমার দিন বুদ্ধকে স্পষ্ট দেখতে পেলাম 7টা স্থান। আমি পারলে আপনার পারবেন কেন? আপনারাও পারবেন, এটা কোনো কিছু নাই।
কারণ অসুবিধা নেই, বিপর্যয় মানে তো সত্যের উপাসনা, সত্যকে জানা। দেখুন আপনাকে একা যেতে হবে, আমাকেই যেতে হবে, কাউকে নিয়ে যেতে হবেন, সব মিথ্যা। আমার বাড়ি স্যার আজকে এটা করছে, সুরেশ কুমার স্যার এটা করছে, এটাকে নিয়ে যাবে? স্যার সাথে যাবে? যাবে না। আমি অনেক উদাহরণ দেখে দিই, ধর্ম কি জন্য করোনা দিয়ে আপনারা শিখে দিয়েছে। আপনারা শুনছেন ট্রাম্পের কথা, সবাই শুনছেন। দেখুন আমরা ব্যবহার করি 22 ক্যারেট, 18 ক্যারেট, 20 ক্যারেট স্বর্ণ। উনি 24 ক্যারেট স্বর্ণ ব্যবহার করে ওনার বাথরুম বা টয়লেটে। ওনার পুরো বাইরেটা ডায়মন্ড দিয়ে মোড়ানো, ডায়মন্ডের বসানো সবকিছু, মানে এত পয়সা ওনার। কিন্তু উনি আক্রান্ত হয়ে গেল, ওনার মেয়ে যাবে, ওনার মেয়ে আক্রান্ত হলো। করোনা তো করোনাটা টাকা দিয়ে ঘুরে ফেলতে পারে, ভগবান খুশ খায় না কিন্তু সবসময় মরা যায়। ভগবানটা কোথায়? চিত্তের মধ্যে। আপনার যত কিছু বলেন না, চিত্তের ময়লা কি? লোভ, দেশ, মোহ। এই যে হিংসার লোভ, দেশ, মোহটা তো তুমি ত্যাগ করতে যত গঙ্গা দর্শন করেন, গঙ্গা তীর্থে যান, এগুলো নয়। আমাদের গোয়েঙ্কাদের কথা বলি, ধ্যান সম্বন্ধে একটা উদাহরণ দিই, 2-3টা উদাহরণ দিই, ভালো করে খেয়াল করুন। গোয়েঙ্কাদের ছিল ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান, বড় পরিবারের সন্তান, কোটি কোটি টাকার মালিক। ওনার মাথার মধ্যে একটা শস্য ব্যথা করতো। উনি পৃথিবীর এমন কোনো দেশ নেই ভ্রমণ করা নেই, সব দেশ ভ্রমণ করছে, চিকিৎসা করছে, ডাক্তাররা চিকিৎসা করছে, ওনার ব্যথা যাচ্ছে না। তো ওনাকে ওনার যে বিচার, ওনার একটা বন্ধু ছিল উকিল, উনি বললো তুমি একটা কাজ করো, আমাদের একটা স্যারও আছে, মানে গুরুজি আছে, ওনার কাছে গিয়ে 10টা দিন ধ্যান করো। বাড়িতে যখন বলছো, বাড়িতে বলছো তো স্বধর্মে মানে স্বধর্মে মারা যাওয়া ভালো, পরধর্ম গ্রহণ করা মহাপাপ। এই বলে উনি 6 মাস বিরত থাকলো, কিন্তু ব্যথাটা কমতেছে না, ওষুধ খাচ্ছে, ব্যথাটা কমতেছে না। উনি বলছে ঠিক আছে আজকে আবার ধর্ম ত্যাগ করলো, ধ্যান ত্যাগ, আমি 10 দিন ধ্যান করে দেখি। বন্ধুর পরামর্শে আবার গিয়ে 10 দিন ধ্যান করলো। ধ্যান করার পর ওনার মাথা ব্যথা পুরো চলে গেছে। যদি আমার কথা বিশ্বাস না হয়, ওনার একটা বই হচ্ছে মনুষ্যত্ব বিকাশের ধর্ম, গোয়েঙ্কাজে লিখছে, গোয়েঙ্কাজের বইটা ডক্টর সুকমল বর্মা কি একজন লিখছে, বইটা পড়ে দেখবেন, ওটা সত্যতা পেয়ে যাবেন। যদি আমি আপনাদের মিথ্যা কথা বলা যায়, মনুষ্যত্ব বিকাশের ধর্ম প্রমাণ দিয়ে যাচ্ছে, ওটা আমি কোনো কিছু প্রমাণ ছাড়া পড়ি না, ওটা বইটা আমার কাছে আছে, মনুষ্যত্ব বিকাশের ধর্ম, উনি ওখানে স্পষ্ট লিখছে, তখন পেয়ে যাবেন। তখন বলছে যে না, উনি বলছে যে স্বধর্ম মানে শির সমাধি প্রজ্ঞা, আর পরধর্ম মানে এই যে আপনার লোভ, দেশ, মোহ, এটা হচ্ছে পরধর্ম। তুমি ভালো হওয়ার পর বাবাকে বললো, বাবা আমি ভালো হয়ে গেছি। তুই কোনো পাগল হয়ে গেছিস নাকি? তোকে আমি পৃথিবীর এমন কোনো ডাক্তার নাই, এত বড় বড় সার্জন কনসালটেন্ট দেখলাম, ওরা ভালো করতে পারলো না, তুমি 10 দিন ভালো করে। বাবা আমি পুরো ভালো হয়ে গেছি। কে করলো? ওই গুরুদের কাছে গিয়ে, ওরা বাবার সব গিয়ে হ্যাঁ আমার ছেলেকে আপনি প্রাণ নতুন জীবন দিয়েছেন। উনি তো সংসার থেকে যদি সবকিছু ঘুরে যে মুম্বাই করছে, আজকে এত মানুষ ধর্মগঙ্গা হচ্ছে, এত উপকৃত হচ্ছে, কেন? উনি সত্যটা উপলব্ধি করছেন। বিবেচনা মানে কি? সত্য উপলব্ধি। আর ধর্মটা কি? সত্য। সত্যটা কি? আমি মন্দিরে গেলাম, গঙ্গা স্নান করলাম, এটা ধর্ম নয়। তীর্থে গেলাম, এটা ধর্ম নয়, এটা লোক দেখানো। ধর্মটা কি? যত পর্যন্ত আপনি চিত্তের ময়লা, লোক দেশ মতে একটা করেন, তত পর্যন্ত কোনো ধর্ম নাই। ভগবান কিন্তু আপনার কি চাই? চিত্তের মধ্যে ভগবান। আপনি এমনি কয়টাকে ভগবানকে স্মরণ করছেন? ভগবান কিসের অভাব? আপনারা যে পুজোদের পাঠ, এগুলো প্রয়োজন আছে? কোথায় লিখে আছে এগুলো? কোথাও লেখা নাই। এগুলো আমরা করি, কিন্তু এগুলো হচ্ছে বাহ্যিক পূজা। প্রকৃত পূজা হচ্ছে যে ভগবানকে আমি কিন্তু মন দিয়ে ডাকবো না, চিত্ত দিয়ে ডাকবো না, তখন কিন্তু কোনো মুক্তি নাই। তারপর দেখুন আমরা তীর্থে গেলাম, যার বৌদ্ধ বলবে এখানে বলছে যার বাক্য শুদ্ধ, কায়ও শুদ্ধ, মন শুদ্ধ, সেটা হচ্ছে প্রকৃত ধর্ম। বলতে উনি একটা জিনিস বলছে, সকল ধর্ম মাঝে মানব ধর্ম সার্বভৌমে। এটা আবার আমি এবার 3 করছিলাম, আমার একটা আমি 7 জন গরিব ছেলেকে দীক্ষা দিয়েছিলাম, সেখানে বলতে সকল ধর্ম মাঝে মানব ধর্ম সার্বভৌমে। আসলে মানব ধর্মটা সার, কিন্তু মানব ধর্মটা আমার কাছে পাচ্ছি না কেন? আজকে তুমি কিছু কেন? পুণ্যের অভাব। পুণ্য রাশি না থাকলে আপনাকে চলে যেতে হবে, আমাকে চলে যেতে হবে, কেউ রক্ষা করতে পারবে না। তারপর দেখুন আমি যেটা বলছি, সেই জন্য ভোর 4:15 থেকে 5টা মিনিটে এই ধ্যানটা করবেন। প্রয়োজন হলে আমার নাম্বারটা লাগবেন, কোনো সমস্যা হলে আমাকে বলবেন, আমি ধ্যানের মাধ্যমে জানতে পারবো আপনার কি সমস্যা। নামটা বলবেন, নাম্বারটা দিয়ে আমাকে ফোন করে জানাবেন। আমি কিন্তু তখন উত্তর দেবো না, আমি যখন গভীর ধ্যানে করবো ভোর 4টায়,
আপনার নাম দিয়ে তখন বুঝতে পারবো আপনার কি সমস্যা। কারণ এগুলো আমরা যখন ধ্যান না করলে আপনি গভীরে যাওয়ার গেলে পারবেন না। আচ্ছা, তারপর দেখুন ধ্যানটা করেন লাভটা কি। তাহলে আপনাকে যদি সৃষ্টিকর্তার কাছে যেতে হয়, সৃষ্টিকর্তার কাছে সম্পর্ক করতে হয়, এই যে চাণক্য পণ্ডিত হচ্ছে যতক্ষণ পর্যন্ত সৃষ্টিকর্তা ভগবানের সাথে আপনার সম্বন্ধ হবে না সেটা হচ্ছে লৌকিক। যখন আপনার সাথে ভগবানের সাথে সম্বন্ধ হয়ে গেল, কোনো দালাল বা মাধ্যমের প্রয়োজন নাই, আমার প্রয়োজন নাই, ভক্তানন্দ বিক্ষুর প্রয়োজন নাই, আমি আমার প্রিয় মাধ্যম, আপনার মাধ্যম আপনি তখন সেটা হবে অলৌকিক। অলৌকিক মানে ঋদ্ধি সম্পূর্ণ। দেখুন আমাদের বুদ্ধ যখন এই বুদ্ধত্ব লাভ করলো, বুদ্ধত্ব লাভ করার পর একদিন লোক ঠিক আছে স্যার বলতেছে, আমি এটা বলতেছি, ঠিক আছে আমি একটু প্র্যাকটিস করাবো আপনাদের 5টা মিনিট, আমি আমাদের বেস্ট 5 মিনিট করাবো। হ্যাঁ, 5 মিনিটে আমি যেটা বলবো, আমি একটু মন্ত্র বলবো, মন্ত্রের মধ্যে আপনাদের আমি যেটা বলবো সেভাবে 5 মিনিটটা করবেন। তো আমার বিনীত অনুরোধ হচ্ছে যে আপনারা 10টা মিনিট প্রত্যেক দিন ধ্যান করবেন। কোন সময়? ভোর 4:15 থেকে 5টা। কোনো সমস্যা হলে আমাকে জানাবেন। আমি আবারও আমার জন্মান্তরের সঞ্চিত পুণ্য রাশি আপনাদের মঙ্গলার্থে, কল্যাণার্থে, উপকারার্থে দান করতেছি। আপনার নিরোগ দীর্ঘায়ু পূর্ণ সচ্ছল মধ্যে আপনাদের অত্যন্ত সীমিত হয়, সেই প্রত্যাশাকে সবাই 3বার সাধুবাদী অনুমোদন করুন। এখন আমরা ধ্যানে বলবো। ধ্যানের সিস্টেমটা হচ্ছে আমি বলি এইভাবে, বাম হাতের উপর ডান হাত, ওটা পরে করবে।